The ionization state is what? Slow step. Therefore, the rate depends on the concentration of ionization state. देखाउन खोजेको यस्तो दिन्छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको आयनाइजेसनको एक्टिभेसन इनर्जी हो यो चाहिँ के को सेकेन्ड स्टेपको एक्टिभेसन इनर्जी हो सेकेन्ड स्टेपको एक्टिभेसन इनर्जी के छ lower than the first सेकेन्ड step. स्टेपको एक्टिभेसन इनर्जी लो भयो भने सेकेन्ड स्टेप फास्ट भयो फर्स्ट स्टेप के भयो स्लो भयो त्यो भएर रेट फर्स्ट स्टेपमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर देखाएको यो ग्राफले इज इट क्लियर Yes, sir. Okay, and if you talk about the bimolecular nucleophilic substitution reaction, that is SN2 reaction, the rate depends on concentration of what? Both concentration of both concentration of substrate molecule as well as the concentration of what? Nucleophile molecule, because there is no intermediate, there is a different transition step, the reaction at once converted from reactant to product, and if the reaction completes in single step, last time also I have told you that if the reaction completes in single step, that step will be called as what? That reaction is called as concerted mechanism, CERTED, concerted mechanism. If the reaction completes in single step, that mechanism is called as what? Concentrated. Not concentrated, that is concerted. Concentrated. Single step ma jani bhako bhara kunma depend bhanne kurai rahena. The reaction, the rate depends on both concentration of the nucleophile as well as the concentration of the substrate. Ani starting material, yeah, graphically हेर्यो पहिला जस्तो भने this is the starting material. It will form activated complex giving product. This nucleophile will attack on this carbon from the backside, and the leaving group will detach, giving the product. Therefore, always in case of SN2 reaction, inversion configuration is obtained, because the nucleophile will always attack from 180 degree or backside of what? 180 degree of leaving group. Leaving group जता छ त्यसको ठिक पछाडीबाट हिर्काउने भएको भएर त्यसलाई हामी के भन्छ? Backside attack भन्छ. Whenever there is backside, अघि front side attack बाट हुँदा retention configuration बनाएको, अहिले backside बाट मात्र attack गर्ने भएको भएर यो के भयो? Backside बाट मात्र attack गर्ने भएको भएर inversion configuration बन्छ कि retention? inversion. इन्भर्जन बन्यो, त्यो भएर backside attack हुन्छ भनेको यहाँ देखाएको छ स्पेसिफिक एक्जाम्पल. अघि यहाँनिर हेर्यो भने SN1 को हेर्यो भने यहाँ हेर है, SN1 को हेर्दा के गराएको थियो? यो H को ठाउँमा के थियो याद छ? डिफरेन्टै थिएन, अघिकोमा पनि एउटै थियो. यहाँ CH3 थियो भनेको टर्सरी बनाएको थियो हामी. हो किन टर्सरी बनाउँदा कार्बोक्याटायन टर्सरी बन्छ. टर्सरी कार्बोक्याटायन बन्यो भने सबैतिरबाट इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरु हुने भएको भएर त्यसको स्टेबिलिटी के हुन्छ? बढ्छ. त्यो भएर यहाँ पनि हेर है, यो OH माइनसले यो कार्बनमा अट्याक गर्यो, यो ब्रोमिन यहाँबाट निस्क्यो, यो ब्रोमिन डिट्याच हुने प्रोसेस अनि OH अट्याच हुने प्रोसेस कन्टिन्युअसली गइराखेको हुन्छ. देयरफोर यो ब्रोमाइड आयन यहाँबाट निस्केर जाने, OH के हुने त्यहाँ? Partial polar. Partially भनेको the bromine atom is in the process of detaching, and OH is in the process of what? Attaching, and that stage will be called as transition state, and the bromine ion will completely detach and the OH ion will completely what? Attach on this, giving the inversion configuration. And this is the mechanism of what? SN2 reaction. If you see the energy, can you see that this diagram? Can you see the diagram? Yes, sir. Okay. Agi energy profile diagram. Evidence मात्र दिन खोजेको मैले. Agi energy SN1 को energy profile diagram हेर्दा के थियो भन त? Energy profile diagram मा कतिवटा activation energy barrier देखिएको? दुईटा देखिएको थियो. एउटा आयनाइजेसन को लागि which was high, अर्को कार्बोक्याटायन को अट्याक गरेको स्टेपमा थियो which was low. अहिले त्यस्तो छैन. अहिले त के हो भने दिस रिएक्टेन्ट मोलिक्युल छ. रिएक्टेन्ट मोलिक्युलले सर्ट एन्ड एक्टिभेसन एनर्जी जस्तो अघि देखाउँदा एक्टिभेसन कम्प्लेक्स भनेर देखाएको थियो नि हामी. त्यो एक्टिभेसन कम्प्लेक्सको यो एक्टिभेसन कम्प्लेक्सको पिकमा पुग्छ
अनि यो कम्प्लिटली केमा जान्छ प्रोडक्टमा जान्छ therefore this one is for energy of reactant molecule, this is the energy for activated complex transition complex, and this is the energy for what product. So that there will be only one activation energy, that is reactant molecule will produce activation complex with the substrate giving the product. Therefore there are no different energy profile there is no different activation energy values. It means the activated complex at once form will decompose giving product. Therefore during formation of activated complex both substrate and nucleophile are involved in this step, hence it is also called as what second order kinetics reaction and abbreviated as what SN2. evidence मात्र देखो यो रिएक्सन को एभिडेन्स देखो एउटा ग्राफबाट हुन्छ भनेर देखाएको। अब हामी के गर्नु पर्यो भने we have to study about the evidences for SN1 reaction. SN1 reaction मा के हुन्छ त we have to deal about that. That is we have to provide kinetic evidence, we have to give the mechanism, जस्तो अघि भने मैले mechanism, we have to also deal with the stereochemistry, and we have to deal with the what order of reactivity. In short यसमा हेर्यो भने यतिकै क्लियर छ कसरी हुन्छ कसरी लेख्ने। I will tell you kinetic evidence मा SN1 reaction को kinetic evidence मा यो पढिसकेपछि के थाहा भयो भने reaction को रेट केमा भर पर्छ त ionization state concentration of केमा substrate reactant मा substrate मा भर पर्यो न्यूक्लियोफाइल को concentration मा भर परेन, that is kinetic evidence। अब देखाउँछु अर्को स्लाइडमा मेकानिजम मा के भयो त फर्स्ट अफ अल आयनाइजेसन भयो, आयनाइजेसन भइसकेपछि त्यसरी बनेको कार्बोक्याटायनमा न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्यो फ्रम फ्रन्ट साइड एन्ड ब्याक साइड गिभिङ द प्रोडक्ट, दैट इज द मेकानिजम। अनि स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेको के भने द कार्बोक्याटायन सो फर्म इज planar structure and will have sp2 hybridization, and the planar structure molecule in planar structure, that is both front side and back side attack are possible। फ्रन्ट साइडबाट पनि पोसिबल छ, ब्याक साइडबाट पनि पोसिबल छ। त्यो भएर स्टेरियोकेमिस्ट्रीमा के भयो कम्प्लिटली रेसिमाइजेसन अथवा के पार्शियल रेसिमाइजेसन हुन्छ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट स्टेरियोकेमिस्ट्री। अनि अर्डर अफ रिएक्टिभिटीमा मैले सुरुकै डिफरेन्सबाट देखाएको टर्सरीको बढी हुन्छ, किन भन्यो भने टर्सरीको हाइपर कन्जुगेसन अथवा इन्डक्टिभ इफेक्टको कारणबाट इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपहरुको कारणबाट त्यसको स्टेबिलिटी बढी हुन्छ। त्यही चीजलाई हामी डिटेलमा के गर्दै जानु पर्यो एक्सप्लेन गर्दै जानु पर्यो। These are the evidences about what SN1 reaction mechanism, or these are the terms that we have to deal with SN1 mechanism. Okay, kinetics. The unimolecular nucleophilic substitution mechanism, that is SN1 mechanism, proceeds through two steps. In exam, if you are asked to define the kinetic evidences for SN1 reaction mechanism, then you have to start from here. अघि मैले शर्टमा भने अब चाहिँ के गर्दै जानु पर्यो भने काइनेटिक एभिडेन्स दियो भन्यो भने you have to start from this particular sentence. The unimolecular nucleophilic substitution mechanism, that is SN1 mechanism, proceeds through two steps. The first step, that is slow step, involves breakdown of the alkyl halide into alkyl carbocation and a leaving group, that is anion. And in second step, that is which is fast step, involves the formation of bond between the nucleophile and the alkyl carbocation. And this is the reaction, general reaction, that is alkyl halide, that is this one ALK is written for alkyl R group, and this alpha especially for, that is halide group, leaving group. And this slow step will produce alkyl positive charge, that is alkyl carbocation it will produce, or you can simply write RL अथवा you can write RX. अनि यो alkyl मा के हुन्छ भने nucleophile will attack giving what product. अनि यहाँ मैले पछाडी लेख्दै छु, अब यो सबै चीज यहाँ किन नोट बनाउँदा तिमीले के गर्नु पर्यो भने also write specific reaction between tertiary butyl bromide and aqueous QOH भनेको एक्जाममा सोध्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो भने you have to write this reaction also. यो रिएक्सन पनि पिनेर लेख्दिनु भनेको मैले जनरल लेखे, त्यो अघि जुन रिएक्सन लेखेको थियो नि yes sir त्यो रिएक्सन पनि तिमीले के गर्नुपर्छ भने त्यहीनिर लाएर इन्क्लुड गर्नुपर्छ if you are asked to define the kinetic evidences for SN1 reaction. यहाँ also write the specific reaction between tertiary butyl bromide and aqueous QOH भनेर लेखेको छु, तर एक्जाममा पनि यही लेख्दैन तिमीहरुले है।
अगाडिको रियाक्सन चाहिँ के गर्नु पर्यो, दिस इज जनरल रियाक्सन एन्ड यु हेभ टु गिभ सर्ट एन्ड स्पेसिफिक एक्जाम्पल। मैले दिएकै दिनुपर्छ भन्ने छैन, तर सबस्टेट चुज गर्दा while writing the specific example be sure that the substrate chosen will have the greater possibility for SN1 mechanism not SN2 mechanism है। अनि त्यसपछि रेट अफ रियाक्सन के हुने भयो त, रेट इज डाइरेक्टली रेट अफ रियाक्सन भनेको पढिरहेको छ नि त पहिलेबाट। रेट अफ रियाक्सन भनेको के हो, concentration and rate constant को बीच को relation हो। Therefore rate of reaction is written as K, this is rate constant, and this tertiary butyl bromide is the concentration of what? Reactant. Substrate. Therefore simply you can write rate of reaction equals to K into Rx. This ALKL is Rx. Therefore as the rate depends only on the concentration of alkyl halide, you can simply write rate of reaction equals to K into what? Rx. अनि यहाँ लेखा छ। अब के हुने भयो त, यसको अझै एक्सप्लेन गर्दै गयो भने फर दिस हुन्छ हुँदैन भनेर हेर्नको लागि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने, फर दिस यु हेभ टु इन्क्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ अल्काइल हेलाइड एन्ड इन सेकेन्ड एटेम्प्ट यु हेभ टु इन्क्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ द न्युक्लियोफाइल। बुझ है, यहाँनिरको यो पछाडिको सेन्टेन्स चाहिँ बुझिराख। के गर्नु पर्यो, रेट साँच्चै कि अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्डेन्ट भएको हो कि न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसनमा पनि डिपेन्डेन्ट भएको छ भनेर बुझ्नको लागि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने, at once you have to increase the concentration of the alkyl halide by keeping the concentration of the nucleophile constant, and in second case you have to increase the concentration of nucleophile by keeping the concentration of what? Alkyl halide constant। भनेको दुईटा एकैचोटी नचलाउने, एकपल्ट अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्ने, न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन फिक्स राखेर, अर्कोपल्ट न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन फिक्स राखेर के को कन्सन्ट्रेसन चलाउने, अल्काइल हेलाइडको। अनि रेट हेर्ने के हुन्छ त भन्यो भने, when you increase the concentration of the alkyl halide by 2 times, बुझ है, once you increase the concentration of alkyl halide by 2 times by keeping the concentration of the nucleophile constant, rate of reaction will practically increases by 2 times. And whenever you increase the concentration of the nucleophile by 2 times by keeping the concentration of alkyl halide constant, rate remain as such। भनेको न्युक्लियोफाइल को कन्सन्ट्रेसन डबल बनायो भने रेट चल्दैन, अघि जति थियो त्यति नै हुन्छ। अल्काइल हेलाइड को कन्सन्ट्रेसन डबल बनायो, न्युक्लियोफाइल को कन्सन्ट्रेसन फिक्स राखेर भने रेट के हुन्छ, डबल बढ्छ, 2 टाइम्स बढ्छ भनेको डबल हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के भयो भने, रेट अफ रियाक्सन डिपेन्ड्स अन फर्स्ट पार्ट अफ द कन्सन्ट्रेसन अफ व्हाट, alkyl halide, not on the concentration of nucleophile। Therefore this gives the practical evidence for what, unimolecularity of SN1 reaction। त्यो भने यहाँनिर पछाडी लेखेको छु मैले, हेर त्यहाँ, rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide and is independent on the concentration of hydroxide ion। त्यो रियाक्सन मेकानिजम बाट देखियो। त्यसलाई प्र्याक्टिकली भेरिफाई गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, दुईटै एकैचोटी चलाउँदा यु मे हैव कन्फ्युजन, अल्काइल हेलाइड पनि डबल बनाउने, न्युक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन पनि डबल बनाउने, अनि रेट डबल आइदियो भने यु मे हैव कन्फ्युजन वेदर द इन्क्रिज रेट अफ रियाक्सन इज ड्यू टु increase in concentration of nucleophile or due to increase in concentration of what, alkyl halide। So that in one step, in first step you have to keep the concentration of one parameter constant and you have to alter the another parameter, and in second attempt you have to increase the concentration of the second parameter by keeping the parameter of by keeping the first value what, constant। So that here also what we will do is we will keep the concentration of the alkyl halide constant at first, and in second step we will keep the concentration of nucleophile constant, and we will observe the rate of reaction, and if we observe the increase in rate of reaction by shortened times with changing the concentration of a parameter, we can conclude that the rate depends on that particular a parameter, not on what, b parameter। So that for practical evidence what we'll do is, if the concentration of the tertiary butyl bromide or simply alkyl, you can write alkyl halide, is double by keeping the concentration of base constant, nucleophile को constant concentration भनेको यो है,
the rate of reaction is double, and if the concentration of the torsyl butyl bromide is half by keeping the concentration of KO as constant, the rate of reaction is also what? Half. But the change in concentration of the hydroxide ion in the reaction mixture by keeping the concentration of alkyl halide constant has no effect on rate of reaction. Hence, SN1 reaction is what? First order kinetics. बुझिन्छ यो क्लियर छ कि कन्फ्युजन छ भन त यो काइनेटिक इभिडेन्स दिने बेलाको प्र्याक्टिकल भर्सन अथवा प्र्याक्टिकली यो SN1 चाहिँ फर्स्ट अर्डर हो भनेर कसरी इभिडेन्स दिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको के गर्नु पर्यो रेट दुईटा चीजमा एउटा न्यूक्लियोफाइलमा अर्को केमा अल्काइल हेलाइडमा अनि तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भने अल्काइल हेलाइडमा मात्रै डिपेन्डेन्ट छ कि न्यूक्लियोफाइलमा पनि डिपेन्डेन्ट छ भनेर थाहा पाउनको लागि व्हाट यु हैव टु डु इन वन स्टेप आर पहिलो पल्ट अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज गर्ने न्यूक्लियोफाइल फिक्स राख्ने ठीक छ अर्को पल्ट न्यूक्लियोफाइलको चेन्ज गर्ने अल्काइल हेलाइड के राख्ने फिक्स राख्ने अनि न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन फिक्स राखेर अल्काइल हेलाइड चेन्ज गर्दा रिएक्सनको रेट जति टाइम्स अनुसार चेन्ज गर्छ त्यही अनुसार प्र्याक्टिकली चेन्ज भएको पाइयो तर अल्काइल हेलाइड फिक्स गरेर न्यूक्लियोफाइल चेन्ज गर्दा के भएन रेट चेन्ज भएन भनेको न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्डेन्ट छैन अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसनमा मात्र डिपेन्डेन्ट छ भन्ने प्र्याक्टिकली पाइयो therefore this practical evidence support the theoretical background for what unimolecularity of SN1 reaction भनेको बुझ्दै छ कि बुझेन अलरेडी सर हरा त तिम्रो त हजुर सर बुझिरा छ हल्का सर बुझिरा क्लासमा बुझाउला र अब क्लासमा बुझ्ने त कहिले खुल्छ कहिले बुझ्छ यो कहाँनिर बुझेन भन त मलाई यहाँ माथिसम्म यो रेट लेखेको सम्म त कन्फ्युजन छैन नि अनि रेट अब तिमीहरुले रेटमा कन्फ्युजन छैन भने गर्न खोजेको के भने यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा इन्भल्भ भएको स्पेसिस कतिवटा दुईटा एउटा अल्काइल हेलाइड अर्को के भन त एउटा त्यो नबोलेको त्यो तिमीहरुको साउन्ड चाहिँ नबोल्नेको त्यो म्युट गरेर राखिराख है त्यहाँ पछाडीको ब्याकग्राउन्डमा फेरि साउन्ड आउँछ एउटा अल्काइल हेलाइड अर्को न्यूक्लियोफाइल अब हामी के गर्ने भने एकपल्ट अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसन डबल बनाउने बुझ्दै छ यस सर त्यति बेला न्यूक्लियोफाइल के राख्ने कन्स्टेन्ट राख्ने अब त्यो कन्सन्ट्रेसन डबल बनाउँदा रेट पनि डबल भयो भने हामी के बुझ्नु पर्यो भने रेट त्यसमा मात्र डिपेन्डेन्ट छ अर्कोमा डिपेन्डेन्ट छैन अनि सेकेन्ड पल्ट के गर्ने भने अघि कन्स्टेन्ट राखेको प्यारामिटरलाई भेरिएबल बनाउने अघिको भेरिएबललाई के गर्ने कन्स्टेन्ट राख्ने त्यो भएर यहाँ के गरेको भने एउटा स्टेपमा अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसन डबल बनाए न्यूक्लियोफाइल फिक्स राखे अनि रेट पनि 2 गुना बढेर आयो अनि सेकेन्ड स्टेपमा के गरे भने न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन डबल बनाए अल्काइल हेलाइड के गरे फिक्स राखे भने अब त्यो न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन डबल बनाउँदा रेट डबल भएन भने मैले के बुझ्नु पर्यो भने न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसनमा रेट डिपेन्डेन्ट छैन रेट केमा मात्र डिपेन्डेन्ट छ त अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसनमा मात्रै डिपेन्डेन्ट छ त्यो भएर अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसनमा मात्रै डिपेन्डेन्ट भएको भएर फर्स्ट अर्डर भनेर लेखेको भनेको त्यहाँनिर भन त अनिस एकजना ज्योतिले जोइन हुन खोजेछ एडमिट गर्दिन्छ यो जोइन गरेपछि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ कि यहाँबाट के हुँदो रहेछ
ठ्याक्कै त्यहाँ त्यो गरेपछि यो चाहिँ ठ्याक्कै स्लाइड चाहिँ यो बुझ्यो नि यहाँ पछाडि लेखेको यही नै छ यहाँ हेर त सेकेन्ड लाइनमा यहाँबाट लेखेको के छ if the concentration of tertiary butyl bromide is double by keeping the concentration of QS constant the rate of reaction is double and if the concentration of tertiary butyl bromide is half the concentration rate of reaction become half and if the change in concentration of the hydroxide ion in the reaction mixer by keeping concentration of alkyl halide constant there is no effect therefore the rate solely depends on concentration of alkyl halide भनेर देखाएको and next one is mechanism of SN1 reaction अघि जे भने त्यही कामलाई सिस्टमेटिकली लेखेको यहाँ र मेकानिजममा the reaction completes in 2 steps दुई स्टेपमा कम्प्लिट छ no doubt in first step the carbon halogen CX bond of the substrate slowly breaks by heterolytic fission halogen depart with the shared pair of electron forming a carbocation this is the slowest step and is the rate determining step भनेको यो चीज चाहिँ अघि एक्सप्लेन गराएको थियो नि हो सर मेकानिजम भने त्यही चीज कसरी हुन्छ भनेर त्यसलाई लेखेको अनि the form carbocation is trigonal planar structure with sp2 hybridization ठीक छ अघि देखाएको थियो स्ट्रक्चरमा in second step the nucleophile rapidly attacks the free carbocation giving the product ठीक छ rapidly किन भनेको second step के हो the nucleophile can attack the carbocation from either side of the plane giving racemized product with retention and what inversion अनि त्यसरी भएको रेसमाइज प्रोडक्ट चाहिँ पार्शियल रेसमाइजेसन पनि हुन सक्छ कम्प्लिट रेसमाइजेसन पनि हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन अनि मेकानिजम यहाँ देखाएको छ अघिको जस्तै टक्क यसरी पहिलो स्टेपमा CX बन्ड डिसोसिएट हुन्छ कार्बोकेटायन बनाएर अनि यो प्लानर स्ट्रक्चर बन्छ यो प्लानर स्ट्रक्चरमा फ्रन्ट साइड अट्याक पनि हुन सक्छ ब्याक साइड अट्याक पनि हुन सक्छ ब्याक साइड अट्याक भयो भने इन्भर्सन कन्फिगरेसन भयो फ्रन्ट साइड अट्याक भयो भने रिटेन्सन कन्फिगरेसन भयो दिस इज द मेकानिजम अब यहाँ है यो रिएक्सन चाहिँ अलि बढी क्लियर हुनुपर्छ यहाँसम्म त क्लियर छ नि अब स्लाइड एकपल्ट हेर अझ केही कन्फ्युजन भयो भने अझै हेरौँला अब रिअरेन्जमेन्ट केमा हुन्छ होला त क्यान यु गेस कार्बोकेटायनमा भनेको इन्टरमिडिएट बनाएर गयो भने मात्रै के हो यो देयर इज पोसिबिलिटी फर रिअरेन्जमेन्ट अब के भयो कार्बोकेटायन त बन्छ कार्बोकेटायन कसरी बन्छ अरे अघि यहाँ भनेको छ नि mechanism CX bond will dissociate heterolytically giving anionic species and what cationic species and that cationic species is called as what carbocation since the carbon bears positive charge on it हो अब के हुने भयो त कार्बोकेटायन त बन्यो पहिलो स्टेपमा के हुने भयो भने without rearrangement without reshuffling of the group the dissociation heterolytic dissociation of the bond take place producing carbocation अनि त्यो कार्बोकेटायन बनिसकेपछि के हुने भयो भने if there is possibility for rearrangement so as to produce the more stable carbocation for example if 2 degree carbocation is formed by heterolytic bond fusion बाट 2 degree कार्बोकेटायन सेकेन्डरी कार्बोकेटायन बन्यो भने एडजसेन्ट ग्रुपमा भएको हाइड्रोजन अथवा एडजसेन्ट ग्रुपमा भएको मिथाइल क्लियर हुनु है एडजसेन्ट भनेको त्यो कार्बोकेटायन जस्तो जुन कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ त्यो पोजिटिभ चार्ज भएको जस्तो यहाँनिर हेर है त्यो पोजिटिभ चार्ज भएको जस्तो यो पहिलो केसमा यो केसमा हेर्यो भने यो दिस इज टर्मिनल कार्बन सपोज गर्ने दिस CH3 यो CH3 सँग अट्याच भएको यो कार्बन छ नि यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ भने मैले के बुझ्नु पर्यो भने यो कार्बन सँग अट्याच भएको कार्बन चाहिँ एडजसेन्ट कार्बन हो यो कार्बन सम्म लेफ्ट साइडमा यो कार्बन अट्याच छ राइट साइडमा अर्को कार्बन अट्याच छ भनेको यो मैले लेखेको सेकेन्डरी कार्बोकेटायन भनेर जहाँनिर इन्डिकेट गराएको छ यो बीचमा यो सेकेन्डरी कार्बोकेटायनको राइट साइडमा पनि एउटा कार्बन छ लेफ्ट साइडमा पनि के छ अर्को कार्बन छ त्यही कार्बनसँग राइटमा अथवा लेफ्टमा जोडिएको कार्बनलाई मैले के भन्नु पर्यो एडजसेन्ट कार्बन भन्नु पर्यो त्यो एडजसेन्ट कार्बनमा भएको हाइड्रोजन अथवा मिथाइल कुन चाहिँ हुन्छ भन्यो भने जुन शिफ्ट गर्दा बढी स्टेबल हुन्छ त्यही शिफ्ट गर्ने मिथाइल शिफ्ट गरेर
बढी स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्छ भने मिथाइल शिफ्ट गर्ने, हाइड्रोजन शिफ्ट गरेर बढी स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्छ भने के गर्ने, हाइड्रोजन शिफ्ट गर्ने। तर भन्दा चाहिँ के भन्नु पर्यो भने whenever you shift the methyl group, that is called as methyl shift. Whenever you shift the hydrogen to that particular carbon, that will be called as hydride shift. है अब के गर्ने भने जस्तो यो पहिलो सबस्ट्रेटमा हेर, यो पहिलो सबस्ट्रेटमा के हुने भयो भने सेकेन्डरी कार्बोक्याटायन हुँदा यो ब्रोमिन यताको इलेक्ट्रोनहरु यो ग्रुपले रिलिज गरेर यो ब्रोमिनको यो ब्रोमिनले इलेक्ट्रोन लिएर जाने भयो। फर्स्ट स्टेपमा के हुन्थ्यो, ब्रोमिन डिट्याच हुन्थ्यो अनि कार्बोक्याटायन बन्थ्यो। अब तिमीहरुले न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन कम युज गरे रहेछ भने इफ यु युज द हाई कन्सन्ट्रेसन अफ द न्यूक्लियोफाइल, यहाँनिर क्लियर हुनु, यदि न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन बढी युज गरे रहेछ भने के भइदिन्छ यस्तो केसमा भने न्यूक्लियोफाइल विल फर्स्ट अट्याक अन दैट कार्बन एन्ड द लिभिङ ग्रुप विल डिट्याच एट द सेम टाइम गिभिङ SN2 मेकानिजम। बुझ्दैछ नि? अब न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन कम, बेसको कन्सन्ट्रेसन कम युज गरे रहेछ, वीक बेस युज गरे रहेछ भने के हुन्छ भने पहिला यो आयनाइज हुन्छ, आयनाइज भएर कार्बोक्याटायन बन्यो, यो ब्रोमिन यहाँबाट डिट्याच भयो, यो ब्रोमिन डिट्याच भएर गइसकेपछि यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आयो, यो पोजिटिभ चार्ज आएको कार्बनलाई हामी के भन्छ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बोक्याटायन। अनि यो CH+ भएको भएर दिस कार्बोक्याटायन इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी, सेकेन्डरी अर टर्सरी, के भन्ने, सेकेन्डरी। CH2+ भयो भने के भन्छ भन त, प्राइमरी कार्बोक्याटायन भन्छ कि सेकेन्डरी कि टर्सरी? CH2+। CH2+ भयो भने प्राइमरी भयो, CH+ भयो भने सेकेन्डरी भयो, C+ भयो भने के भयो, टर्सरी भयो, CH3+ भयो भने के भयो, CH3+ त के हुन्छ, CH3 प्राइमरी। कहाँ हुन्छ, CH2+ प्राइमरी, CH+ सेकेन्डरी, C+ टर्सरी, CH3+ भयो भने मिथाइल भन्छ। ए मिथाइल। मिथाइल कार्बोक्याटायन है। अब अहिले यहाँको ब्रोमिन निस्केर जाँदा यो सबस्ट्रेट देख्दैछ सबैले, यो सबस्ट्रेटबाट मैले चुज गरेको सबस्ट्रेटबाट ब्रोमिन रिलिज भएर गयो भने क्यान यु टेल मी वेदर प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सरी और मिथाइल कार्बोक्याटायन इज फर्म, कस्तो बन्छ, सेकेन्डरी कार्बोक्याटायन बन्छ। CH+ बन्छ, त्यो भएर यहाँ मैले सेकेन्डरी कार्बोक्याटायन भनेर लेखेको, ठीक छ? बुझ्दैछ? अब यहाँ यो सेकेन्डरी कार्बोक्याटायन जुन CH+ मा बनाएको छ नि, यसको राइट साइडमा एउटा CH3 ग्रुप छ, राइट? यस सर। अनि यतापट्टि CH3 ग्रुपहरु छ। यस सर। अब एडजसेन्ट मिथाइल ग्रुप अथवा एडजसेन्ट हाइड्रोजन ग्रुप भन्यो हो। अब यो यहाँको यो CH3 ग्रुप लगेर यो CH मा जोड्यो भने यो CH3 ग्रुप लगेर यहाँ हेर है, यो मैले अहिले यहाँ ठ्याक्क देखाएको यो CH3, यो कर्सरले देखाएको CH3 ग्रुप एडजसेन्ट कार्बनमा जोडिएको CH3 हो नि त यो CH3 ग्रुप शिफ्ट भएर यो CH मा गएर जोडियो भने यो पोजिटिभ चार्ज कहाँ आउने भयो त, यो कार्बनमा आउने भयो। अनि यो कार्बनमा फेरि पनि के आउँछ त, CH+ भएर आउँछ, आउँदैन? अघि पनि सेकेन्डरी थियो, अहिले पनि के बन्छ, सेकेन्डरी नै बन्छ, सेकेन्डरी नै बन्छ, ठीक छ? अब अर्को हेर, यो छेउको टर्मिनल कार्बन छ नि, यो कार्बन, यो कार्बनमा त तीनवटा हाइड्रोजन छ नि, देख्छ? यो हाइड्रोजन यो कार्बनमा लग्यो भने यो पोजिटिभ चार्ज त यहाँ शिफ्ट हुन्छ। अब शिफ्ट हुँदा यो के बन्छ त, CH+ बन्छ कि CH2+ बन्छ? अहिले CH3 छ, अहिले CH3 छ,
यसको एउटा हाइड्रोजन कार्बनमा शिफ्ट गरिदियो भने CH3+ के भएर बस्ने भयो त CH2+ भयो। हजुर अब मलाई भन CH+ को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ कि CH2+ को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ? CS2 प्लस कहाँ हुन्छ? टर्सरीको बढी हुन्छ भने हैन त? हो सर। भने CH2+ भन्दा CH को स्टेबिलिटी के हुन्छ? बढी हुन्छ। त्यो भएर यता छेउको यो कार्बनमा भएको हाइड्रोजन यसमा शिफ्ट हुन पाएन। ठाउँ त छ, किन मैले अघि भनेको छु नि एडजसेन्ट पोजिसनको हाइड्राइड अथवा मिथाइल शिफ्ट भएर मोर स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्ने हो भनेको छ। त्यसो हो भने एडजसेन्ट पोजिसन भनेको त दिस कार्बन इज अल्सो एडजसेन्ट कार्बन and the hydrogen attached with this carbon have the equal chance to shift over this carbocation, giving the rearranged product. But when these hydrogen are shift, less stable carbocation is formed because this is CS+, and when hydrogen are shifted from this particular carbon, CS2+ will be produced, which is less stable as compared to what? This one. Therefore, यो कार्बनमा भएको शिफ्ट हुन पाएन। यो त बुझ्दै छ नि? अब यसको शिफ्ट हुन पाएन भने अब अर्कोको शिफ्ट हुन्छ कि हेर्नी। त्यो भन्दा स्टेबल भए शिफ्ट हुन्छ, नभए हुँदैन। किन? रिअरेन्जमेन्ट भनेको के को लागि हुने हो? फर द स्टेबिलिटी। अब यसको चाहिँ दुईटा काम छ, मैले अघि भनेको छु। आइदर यु क्यान शिफ्ट हाइड्रोजन व्हिच इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट, or you can shift CH3 which is called as what? मिथाइल शिफ्ट। कुन चाहिँ शिफ्ट गर्ने त भन्यो भने जुन शिफ्ट गर्दा मोर स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्छ त्यही शिफ्ट गर्ने। कताबाट? जुन साइडबाट बढी स्टेबल बन्छ त्यहीबाट। अब राइट साइडको त यसको पोसिबिलिटी हराइहाल्यो, बिकज इफ यु शिफ्ट सर्टेन हाइड्रोजन फ्रम द राइट टर्मिनल कार्बन it will produce CH2+ which is less stable, that is primary carbocation will be produced. So produce primary carbocation less stable as compared to what? Secondary carbocation which is present here. अब यसमा दुईटा ठाउँ छ हेर त। यो कार्बनसँग मिथाइल शिफ्ट हुने पनि ठाउँ छ, के शिफ्ट हुने पनि ठाउँ छ? हाइड्राइड शिफ्ट हुने पनि। अब भन्दा चाहिँ हाइड्राइड भन्नुपर्छ है। जानी चाहिँ हाइड्रोजन हो है, जानी चाहिँ हाइड्रोजन हो, बुझ्यो नि? जानी चाहिँ हाइड्रोजन हो, तर हामी भन्दा चाहिँ के भन्नुपर्छ? हाइड्राइड शिफ्ट भन्नुपर्छ, बुझ है? अनि अब के भइदियो त हेर यहाँ। अब यहाँनिर मैले देखाएको छु मेकानिजम अर्डर। ल हेर है। अब यसमा मैले के गरेँ भने यो एकपल्ट के गरेँ, यहाँ सेकेन्डरी त बन्यो। अनि सेकेन्डरी बनिसकेपछि यो CH3 शिफ्ट गरेर हेर त तिमीहरूले एडजसेन्टमा के बन्छ। यो राइट साइड लेफ्ट साइडको यो CH3 ग्रुप शिफ्ट गर्यो भने यसमा कस्तो कार्बोक्याटायन बन्छ? एउटा कुनै एउटा CH3, आइदर यु क्यान शिफ्ट दिस CH3 है। यो CH3 शिफ्ट गरे नि हुन्छ, यो गरे नि हुन्छ। CH3 शिफ्ट गर्यो भने के बन्छ? CH+ बन्छ, बन्दैन? एच त ती छँदैछ नि। कि चाहिँ CH3 शिफ्ट गर्नु पर्यो कि H शिफ्ट गर्नु पर्यो? CH3 शिफ्ट गर्यो भने CH+ बन्छ, H शिफ्ट गर्यो भने के प्लस बन्छ? H शिफ्ट गर्यो भने के बन्छ? C+ बन्छ। अब CH+ को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ कि C+ को स्टेबिलिटी बढी हुन्छ त? C+। therefore यसमा चाहिँ मिथाइल शिफ्ट भएन, के शिफ्ट भयो त? हाइड्राइड शिफ्ट भयो। अब शिफ्ट हुँदा CH+ नै बन्ने भयो त शिफ्ट गर्नु पर्दैन, किनभने पहिलाकै सबस्ट्रेट के छ हेर त? सेकेन्डरी छ। पहिलाकै सबस्ट्रेट सेकेन्डरी छ। अब शिफ्ट भएर पनि सेकेन्डरी नै हुने हो भने शिफ्ट गर्नु पर्दैन। सेकेन्डरीबाट टर्सरी बन्यो भने मात्रै के गर्ने हो? शिफ्ट गर्ने हो। कुन शिफ्ट गर्ने त भन्यो भने हाइड्रोजन शिफ्ट गर्दा टर्सरी बन्छ भने हाइड्रोजन शिफ्ट गर्नु पर्यो। मिथाइल शिफ्ट गर्दा टर्सरी बन्छ भने मिथाइल शिफ्ट गर्नु पर्यो। अहिले
रिअरेन्जमेन्ट के को लागि हुने हो रिअरेन्जमेन्ट इज फर Stability. मोर स्टेबिलिटी भनेको टर्सरी विल ह्याभ मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टु व्हाट Secondary and primary. secondary. Therefore your once formed secondary carbocation will undergoes rearrangement by what hydrogen shift or methyl shift Hydride shift. hydrogen molecule shift भएर त्यसलाई हामी के भन्छ that is called as what Hydride shift. hydride shift अनि 1 र 2 किन लेखेको भन्दा फेरि एडजसेन्ट पोजिसनबाट भनेको एउटालाई 1 मान्यो भने अर्को एडजसेन्टको के हुने भयो त 2 therefore always there will be hydride shift or methyl shift from the adjacent position which will be called as 1 to hydride shift or 1 to what methyl shift. Therefore if carbocation is formed and by rearrangement of hydride or by rearrangement of what Methyl. methyl if there is possibility for what To gain more stability. if there is possibility for More stability. more stable carbocation then hydride or methyl shift occur giving the product. So in this reaction also this hydrogen will shift on this particular carbon and this carbocation will be produced. यो hydrogen यहाँ shift भएपछि यो प्लस बन्छ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ Confusion, sir. यो सेकेन्डरी थियो यो के बन्यो Tertiary बन्यो अब. टर्सरी बन्यो अनि अब मोलिक्युल अब न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्दा के गर्ने भयो भने यो सुरुमा बनेको आयनाइजेसन स्टेपबाट होइन यसरी रिअरेन्ज भएकोबाट के गर्ने भयो त अट्याक गर्ने भयो अनि प्रोडक्ट चाहिँ यो OH ग्रुप यहाँ मैले H2O बाट देखाएँ अथवा यो H2O बाट किन देखाएको भने क्लियर हुनु है बुझिरहेको छ नि यहाँसम्म यो शिफ्ट भएको त बुझिरहेको छु सर. अब हेर अब मैले यहाँ चाहिँ OH देखाइन के देखाएको छु वाटर मोलिक्युल वाटर किन मैले देखाएको भने न्यूक्लियोफाइल सेकेन्ड डिग्रीको लागि 2 डिग्री अल्काइल हेलाइडको लागि सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुनको लागि यदि स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल युज गर्यो भने इट प्रिफर SN2 पाथ वीक न्यूक्लियोफाइल गर्यो भने के पाथ जान्छ SN1 त्यो भएर यहाँ OH राख्दा कन्फ्युजन हुन्छ तिमीहरुलाई फेरि स्ट्रङै हो कि भनेर कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मैले के गरेको भने वाटर मोलिक्युल वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिँ युज गर्दिएको यु क्यान राइट OH अल्सो है वीक लो कन्सन्ट्रेसन अफ द न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH माइनस भनेर देखाउँदा नि हुन्छ तर एकै ठाउँ देखाउँदा कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर मैले के गरेको भने यो H2O भनेर वीक न्यूक्लियोफाइल भनेर देखाएको ठीक छ Yes, sir. अब यो H2O बाट आउने OH कहाँ जोडियो त यो कार्बनमा जोडिन्छ कि जोडिदैन जोडिन्छ. अनि प्रोडक्ट यहाँ यो अन्तिमको प्रोडक्ट हेर त यही कार्बनमा जोडिएको प्रोडक्ट देखाएको छ नि Yes, sir. अब अघिको ब्रोमिन हेर स्टार्टिङ ब्रोमिन हेर त कुन कार्बनमा थियो अहिले जहाँ OH जोडियो त्यही कार्बनमा थियो कि नेक्स्ट कार्बनमा थियो त त्यसको लेफ्टमा एडजस्टमा छ. X-मा थियो. जहाँबाट लिभिङ ग्रुप गयो त्यही ठाउँमा OH जोडियो कि नेक्स्टमा जोडियो त त्यसको लेफ्टमा जोड्यो नेक्स्टमा. नेक्स्टमा जोडियो किन जोडियो भने के भएर जोडियो त So rearrangementमा stability gain भयो. therefore SN1 मेकानिजमबाट जाँदा के भयो त रिअरेन्जमेन्ट भयो अब यही चीज तिमीहरुले स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल युज गरेर रहेछ भने के हुन्थ्यो यही सबस्ट्रेटमा हेर सबस्ट्रेट इज सेम instead of water if you use strong concentration of alkali or alkaline earth metal hydroxide OH minus use गर्यो भने strong concentration nucleophile को concentration बढी हुँदा बित्तिकै SN2 मा के हुन्छ रे त्यही strong nucleophile ले सबस्ट्रेटमा हिर्काउँछ र प्रोडक्ट बन्छ Yes, sir. One stepमा. Yes, sir. this OH minus will attack on this carbon from this side and this bromine will detach giving this product सबस्ट्रेट त एउटै हो नि Yes, sir. एउटै हो. मात्रै फरक के बनाएको मैले न्यूक्लियोफाइल एउटामा H2O राखे Weak अर्कोमा के राखे nucleophile, के strong OH राखे nucleophile. Strong. अनि H2O राख्दा न्यूक्लियोफाइल वीक भयो आयनाइजेसन भएर रिएक्सन जाने भयो त्यो भएर रिअरेन्ज प्रोडक्ट बन्यो Yes, sir. तर स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल राख्यो भने के हुने भयो त स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल will attack on Direct. carbon bearing halogen from the backside at the same time the leaving group will detach and gives the product therefore there is no possibility for what
Rearrangement. rearrangement. Therefore, तिमीहरुलाई क्लियर कहाँनिर हुनु पर्यो भने अघि नै भने क्लियर कहाँनिर हुनु पर्यो भने Nucleophile. SN1 मेकानिजममा SN2 मा रिअरेन्जमेन्टको पोसिबिलिटी छैन। तर SN1 मेकानिजममा के हो भने पहिलो स्टेप नै आयनाइजेसन भएर कार्बोक्याटाइन बन्ने हो। यदि त्यो कार्बोक्याटाइन if that particular carbocation can be more stabilized either by shifting hydride or by shifting what? Methyl. Methyl group always from adjacent position, so that is called as what? 1-2 shifting mechanism. Bujhai? If there is possibility for shifting hydride or methyl group from the adjacent position, then the hydride shift or methyl shift takes place, giving rearranged carbocation, and the nucleophile will attack on that more stable rearranged carbocation giving product, which will obviously be what? Rearranged product. Hey, अब अर्कोमा हेर, यहाँ अर्को सबस्ट्रेटमा हेर त। अब सेकेन्ड सबस्ट्रेटमा यहाँ सपोज गरेको यो सबस्ट्रेट देख्दैछ पहिलो। Can you see this substrate? Yes, sir. Okay, first time you use water means यो सबस्ट्रेट र वाटरको रिएक्सन गराउन खोजेको तिमीले भनेको वीक न्यूक्लियोफाइल युज गरेको भनेर बुझ। KOH ले युज गरे नि हुन्छ अथवा के गर्नु पर्यो भने त्यसको मिनिमम कन्सन्ट्रेसन युज गर्नु पर्यो। दिस सबस्ट्रेट इज अलाउड टु रिएक्ट विथ लो कन्सन्ट्रेसन अफ द बेस है। अब पहिलो स्टेपमा लो कन्सन्ट्रेसन राख्यो भने के हुन्छ भन त? लो कन्सन्ट्रेसन युज गर्यो बेसको भने आयनाइज हुन्छ कि न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्छ? Ionization हुन्छ। आयनाइजेसन हुन्छ। ठीक छ। आयनाइजेसन भनेको यो ब्रोमिन यहाँबाट जाने भयो, आयनाइजेसन भयो। दिस आयनाइजेसन भएको स्टेप बुझ्छ? Yes, sir. Yes, sir. बुझिन्छ? Yes, sir. अब त्यो आयनाइजेसन भएको भएन भने त्यो कपमा लेखेर हेरे नि हुन्छ। आयनाइजेसन भएको स्टेपमा हेर त, त्यसको राइट साइडमा मात्रै एडजसेन्ट कार्बन छ कि लेफ्ट साइडमा पनि एडजसेन्ट कार्बन छ? दुवैमा छ। दुवैमा छ। राइट राइटमा पनि छ, केमा पनि छ? लेफ्टमा पनि छ। अब राइट भनेको मैले यसलाई भनेको है, यहाँनिर यहाँ यो राइट साइड भनेर यो कार्बनलाई भनेको यो कार्बन राइट साइडमा भएको कार्बनमा मिथाइल ग्रुप एट्याच छ कि हाइड्रोजन ग्रुप एट्याच छ? हाइड्रोजन ग्रुप। Methyl. मिथाइल छैन। मिथाइल त ग्रुप हो। त्यो एडजसेन्ट कार्बनसँग एट्याच भएका सबै के हुन्? हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन हो। यो कार्बन छ है, यो कार्बन छ, यो कार्बनसँग एट्याच भएको यो कार्बन भयो। अब त्यो एडजसेन्ट कार्बनसँग आर देयर एनी मिथाइल ग्रुप एट्याच विथ दैट एडजसेन्ट कार्बन? नो, ओन्ली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आर एट्याच। 3 हाइड्रोजन आर एट्याच, राइट? यस सर। अब त्यहाँ मध्येको एउटा हाइड्रोजन यो कार्बोक्याटाइन सो प्रोड्युस कार्बोक्याटाइनमा शिफ्ट गरेर त यो CH3 केमा चेन्ज हुन्छ? CH2 प्लस मा। CH2 प्लस भनेको प्राइमरी कार्बोक्याटाइन हो कि सेकेन्डरी कार्बोक्याटाइन हो? CH2 प्लस प्राइमरी। अनि अहिले कस्तो छ सबस्ट्रेट? यहाँ कस्तो कार्बोक्याटाइन बनाछ? अहिले त अहिले बनेको त सेकेन्डरी छ। अहिले पनि सेकेन्डरी नै छ। अहिले सेकेन्डरी छ। तिमीले छेउको टर्मिनल कार्बनको हाइड्रोजन शिफ्ट गर्यो भने के बन्ने भयो त? सेकेन्डरी नै बन्ने भयो। प्राइमरी बन्ने भयो। प्राइमरी बन्ने भयो। प्राइमरी। अहिले CH प्लस छ, शिफ्ट गर्यो भने के बन्छ? प्राइमरी बन्छ। प्राइमरी। अनि सेकेन्डरीको स्टेबिलिटी बढी हुन्छ कि प्राइमरीको? सेकेन्डरीको बढी हुन्छ। त्यो भएर अब यो कार्बनमा भएको हाइड्रोजन शिफ्ट हुने चान्स छ त? छैन। अब आउनु पर्यो नेक्स्टमा। बुझिराखा छ नि? अब यो नेक्स्टमा हेर त। अब मैले लेफ्ट साइडमा भन्न खोजेको यहाँनिर, अब यो लेफ्ट साइडको हेर। यो कार्बनमा भनेको लेफ्ट साइडको एडजसेन्ट कार्बनमा कतिवटा मिथाइल ग्रुप एट्याच भएको छ? 3 वटा। अब त्यसमा एडजसेन्ट कार्बनमा हाइड्रोजन एट्याच भएको छ? लेफ्टपट्टिमा छैन। लेफ्टमा छैन नि? छैन। 3 वटै के छ? मिथाइल ग्रुप छ। मिथाइल ग्रुप छ भनेको अब हाइड्राइड शिफ्टको पोसिबिलिटी सोच्नै परेन। यु थिंक अबाउट व्हाट? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट। अब कुनै एउटा मिथाइल शिफ्ट गर, जुन गरे नि हुन्छ उस्तै हो। यो मिथाइल यहाँ शिफ्ट गर्यो भने यो कार्बनमा यो CH3
ले बन्ड लिएर यहाँ गइसकेपछि यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ आउँछ C+. अनि त्यो कार्बनमा पोजिटिभ आउँदा C+ भएर आउँदैन है आउँछ सर. सर अनि CH+ को स्टेबिलिटी र C+ को स्टेबिलिटीमा कसको स्टेबिलिटी बढी छ C को स्टेबिलिटी C+ को टर्सियरी हो. भनेको यो सेकेन्डरीबाट यो टर्सरी भन्दा टर्सियरीको स्टेबिलिटी बढी हुने भयो therefore if you choose this substrate and low concentration of the nucleophile so produce carbocation will get rearrangement by Undergo. methyl shape so as to produce tertiary carbocation. अनि यो कार्बोक्याटायनमा अब न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गरिसकेपछि यो कार्बनमा गएर OH जोडिन्छ है यस सर. अन्तिमको प्रोडक्ट हेर त यो अन्तिमको प्रोडक्टमा यही टर्सरीमा बन्यो कि बनेन बन्यो सर. भने अघि ब्रोमिन जुन कार्बनमा एट्याच थियो त्यही कार्बनमा OH ग्रुप एट्याच भएको छ त अहिले छैन त्यसको एडजस्टमेन्ट छैन। कस्तो प्रोडक्ट बन्यो त एडिसन रिअरेन्जमेन्ट प्रोडक्ट बन्यो अब if you use strong concentration of the nucleophile along with this particular substrate your substrate sanga if you use the strong high concentration of the nucleophile then the nucleophile will attack on what carbon at the same time the leading group will detach from it so that the nucleophile this OH minus will attack on this carbon and the bromine will detach so that OH will be attached on what this carbon so this is the product भनेको SN2 मा गयो भने जहाँबाट ब्रोमिन रिलिज हुन्थ्यो त्यसैमा एट्याच भयो SN1 बाट गयो भने के हुने भयो त SN1 बाट गयो भने rearrangement भएर rearrangement भयो therefore in case of SN2 mechanism there is possibility for rearrangement and in case of SN2 mechanism there is no possibility for what rearrangement therefore evidence dida bhaneko मैले while you talk about the evidences for the rearrangement in SN1 reaction पहिलो evidence हामी के दिए kinetic evidence दिए second evidence is what mechanism third one is what rearrangement in SN1 reaction an intermediate carbocation appears undoubtedly in SN1 mechanism there is possibility for the formation of what carbocation if a secondary carbonium ion or carbocation is formed a rearrangement may occur that results in more stable tertiary carbonium ion and अघि मैले लिएको दुईटा सबस्ट्रेटहरु थियो if 2-bromo-3 methyl butane for instance is treated with भनेर अघि सिप भएको देखाएको छु त्यो भएर यहाँ निर के बुझ्नु पर्यो भने if the substrate is secondary clear हुनु है tertiary substrate छ भने it never proceed through SN2 it never proceed through SN2 mechanism tertiary substrate छ भने त्यो जहिले पनि केबाट जान्छ SN1 बाटै जान्छ प्राइमरी छ भने त्यो obviously केबाट जान्छ SN2 बाट जान्छ बुझ्दै छ नि यस सर अब सेकेन्डरी अल्काइल हेलाइड हो भने the path followed by SN2 reaction mechanism or SN1 reaction mechanism will be dependent on the concentration of the nucleophile that you will use. If you use low concentration of the nucleophile, then the reaction obviously follows SN1 path. And if you use the high concentration for the nucleophile, then the reaction proceeds through what? SN2 path. अघिको एक्जाम्पलमा मैले देखाएँ वाटर भनेको वीक न्यूक्लियोफाइल हो KOH भनेको स्ट्रङ न्यूक्लियोफाइल हो त्यो भएर यही 2-bromo-3 मिथाइल ब्युटेनमा यसमै यो वाटर युज गर्दा यो प्रोडक्ट बन्यो OH युज गर्दा यो प्रोडक्ट बन्यो भन्नुको मतलब हामी के बुझ्नु पर्यो भने वाटर इज वीक न्यूक्लियोफाइल हो रिअरेन्जमेन्ट प्रोडक्ट बन्यो भन्नुको मतलब रिएक्सन कुन पाथबाट गयो त SN1 पाथबाट गयो rather than proceeding through what SN2 path बुझ्दै छ मैले भनेको यस सर अब रिअरेन्जमेन्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा सुन मैले यहाँसम्मको समअप गर्छु पहिला र अनि त्यसपछि अर्को स्लाइड देखाउँछु पहिला तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भने SN1 र SN2 को बेसिक प्रिन्सिपल बुझाया छ you have to go through the evidences or the reason behind SN1 and you have to provide the proof for SN1 and SN2 which are called as evidences. The first one is kinetic evidence. Theoretically it is clear that SN1 mechanism completes in multiple steps. First step is slow step, therefore rate depends on that particular step, that is concentration of the alkyl halide.
That is theoretical part. And to prove it practically, what you have to do is you have to change the concentration of alkyl halide by keeping the concentration of nucleophile constant at once, and you have to observe the rate of reaction. And in second experiment, what you have to do is you have to change the concentration of the nucleophile by keeping the concentration of alkyl halide constant, and you have to observe the rate of reaction. And what you practically find is that while you increase the concentration of the alkyl halide, the rate increases, and while you increase the concentration of the nucleophile, practically the rate will not be altered. It means rate solely depends on concentration of the nucleophile, that is kinetic evidence. Is it clear? Yes, sir. And if you talk about the mechanism for SN1 mechanism, first step carbon and halogen get detached heterolytically, producing positive charge on carbon. That will be called as what? Carbocation. And that particular carbocation, if has the possibility to obtain more stable carbocation by shifting what? Hydrogen, or by shifting what? Methyl from adjacent position. Yes, sir. And the possibility of shifting or the priority of shifting of hydrogen or shifting methyl depends on the on the possibility of formation of carbocation. If more stable carbocation is formed by shifting hydrogen, hydride shift will take place. If more stable carbocation will be produced by shifting methyl, methyl shift will take place. If the possibility of forming the carbocation is same as previous, the stability for formation, the stability of so produced carbocation is same as previous one, then no migration of hydride or methyl takes place. And this is this rearrangement is also you have to include in what? Mechanism of the reaction. So if you talk about the mechanism, it completes in multiple steps, and this is the mechanism. If you are asked, or if you have to understand the mechanism of SN1 reaction, you have to equally incorporate the rearrangement in SN1 reaction. Is it clear? Yes, sir. Okay. Next one is this is methyl shift, hydride shift, and you have to study the order of reactivity. The order of reactivity is higher in case of tertiary. If you talk about we are studying the evidences for SN1 mechanism. Therefore, for SN1 mechanism, the order of reactivity is greater in case of what? Tertiary, primary, secondary, and methyl. Reason that is hyperconjugation. Moreover, indirect effect CH3 group electron push up positive charge centralized on that particular carbocation can be nullified. If you can nullify the positive charge developed on certain carbocation, that will be more stable. Therefore, the stability of a tertiary carbocation is obviously greater as compared to what? Methyl one. This is the reactivity order. Okay, and next one is okay about now you have to study the evidences for what? SN2 reaction. Agi SN2 ko पढो अब के को SN1 SN2 SN1 को अघि पढो अब के को SN2 अब काइनेटिक एभिडेन्स मा के होला भन त SN2 रिएक्सन को काइनेटिक एभिडेन्स पढ्दा अघि जस्तो मिलायो भने के हुन्छ त SN2 reaction completes in single step. Therefore, the rate depends on concentration of the nucleophile and concentration of what? Alkyl halide. Alkyl halide. Therefore, rate लेख्दा अघि के लेखा थियो? Rate equals to K into Rx भनेर लेखा थियो, याद छ? Yes, sir. अब K into Rx मात्र लेखेर हुन्छ त? न्यूक्लियोफाइल पनि इन्क्लुड हुनु पर्यो. न्यूक्लियोफाइल पनि लेख्नु पर्छ. मैले यहाँ देखाएकोलाई rate of reaction equals to K into Rx into what? OH minus भनेर लेखेको. बुझिन्छ? अब यसमा के गर्ने? यहाँ सुन. एकपल्ट अब दुवैमा छ भन्ने त थाहा छ नि त अब. अब प्र्याक्टिकली गर्यो भने पनि के आउँछ भने एकपल्ट तिमीहरुले के गर्ने? यो OH को कन्सन्ट्रेसन फिक्स राख्नु. लिसन केयरफुली. त्यो कसैले नबोल्नी छ भने त्यो म्युट गर्दियो. ए बाबु ब्याकग्राउन्डको साउन्ड नआओस्. यो OH माइनस छ नि यहाँ न्यूक्लियोफाइलको कन्सन्ट्रेसन त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट गर्ने. अनि त्यति बेला के को मात्रै कन्सन्ट्रेसन चलाउने त? अल्काइल हालाइडको. त्यो भएर लेख्दा पनि के लेख्नु पर्यो भने once we increase or we double जे लेख्ने लेख है, नो प्रब्लम.
जसरी बुझ you increase the concentration of alkyl halide by keeping the concentration of OH constant. The rate of reaction increases. If you double the concentration of alkyl halide by keeping the concentration of this OH constant, rate increases by 2 times. If you halve the concentration of alkyl halide, rate obviously becomes half. Similarly, in second attempt, what you do is you increase the concentration. You increase the concentration of nucleophile by 2 times by keeping this one constant. Yes, sir. Again, this time also rate increases by 2 times if you double the concentration. Rate decreases by half if you reduce the concentration by half. It means, or if you simultaneously double the concentration of alkyl halide and nucleophile. यसको पनि डबल बनाओ, यसको पनि डबल बनायो भने rate obviously increases by 4 times. 4 times. किन यसमा पनि डिपेन्डेन्ट छ, यसमा पनि डिपेन्डेन्ट छ. Therefore, this practical data, so this practical, if you perform in laboratory, it will provide the evidence for bimolecularity of SN2 reaction mechanism. यहाँ पनि त्यही लेखेको छु मैले कि सबै त्यही लेख्दै छ. The rate of reaction is half. Similarly, if the concentration of hydroxide ion is double by keeping the concentration of methyl bromide constant, rate of reaction double, and if the concentration is half, the rate of reaction becomes half. दुवैमा एउटै कुरा के गर्नु पर्यो भने एउटा कन्स्टेन्ट राखेर हेर्नु पर्यो. यसमा दुवैमा डिपेन्डेन्ट भएको भएर प्र्याक्टिकली पनि यो मात्रै डबल बनाए डबल हुन्छ, यो मात्रै डबल बनाए डबल हुन्छ. दुवै डबल बनाइदियो भने 4 टाइम्स बढ्छ. SN1 मा अल्काइल हेलाइड डबल बनाउँदा डबल हुन्छ, न्यूक्लियोफाइल डबल बनाउँदा डबल हुँदैन. है, therefore this is the kinetic evidence for what? SN2 reaction mechanism. बुझिराखा छ कि छैन? कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोध है यसमै. अब अर्कोमा हेर, मेकानिजममा के थियो भन त? मेकानिजममा SN1 मा के थियो कम्पेयर गरेर पढ. SN1 मा के थियो? फर्स्ट अफ अल CX bond will hydrolyze the dissociate giving carbocation, right? And that particular carbocation, if has the possibility to obtain more stable carbocation, that will undergo what? Rearrangement, right? अब अहिले त्यस्तो छैन. अहिले यसमा के हुन्छ? The nucleophile will attack from backside of the substrate. Yes, sir. यही न? Yes, sir. अनि यही SN2 mechanism always proceed through reverse attack, backside attack of the nucleophile on the substrate. This process results in the inversion of the relative configuration, going from starting material to product. This inversion is called as Walden inversion. ठिक अहिलेको भन्दा उल्टा हुने भएको भएर त्यसलाई के इन्भर्सन भन्छ? Walden inversion भन्छ. अघि मेकानिजममा देखाएकै थियो. And the reaction completes in one step. The nucleophile attack the carbon bearing leaving group from the opposite direction of the leaving group, resulting in the departure of the leaving group. Nucleophile donates the lone pair of electron in the formation of new covalent bond, whereas the leaving group takes shared pair of electron, giving product. यहीँनिर ठिक पछाडिबाट हिर्कायो, यस्तो बन्यो अनि यो ट्रान्जिसन सिस्टम यहाँ बन्यो. अघिको ब्रोमिन हेर त, अघिको 3वटा मोलिक्युल लेफ्ट साइडमा थियो, अहिलेको 3वटा मोलिक्युल कता ओरिएन्टेड भएको छ? राइट साइडमा. त्यो भएर ठिक अघिको भन्दा उल्टा कन्फिगरेसन भएको भएर इन्भर्जन बन्यो. वाल्डेन भन्ने साइन्टिस्टले यो एक्सपेरिमेन्ट लन्च गरे भएर उसैको अनरमा के गरे हो? यो वाल्डेन इन्भर्जन भयो. त्यो भएर अघिको भन्दा 180 डिग्री अट्याकले गर्दा के गराउँदो रहेछ त? ओरिएन्टेसन अफ मोलिक्युल अट्याच विथ द कार्बन आर जस्ट रिभर्स, एन्ड दैट इज कॉल्ड एज वाल्डेन इन्भर्जन. बुझिन्छ? Yes, sir. अब यसमा can you tell me whether there is possibility for rearrangement or not? No. Is there possibility for rearrangement if the reaction proceeds this path? यो पाथबाट जाँदाखेरि रिअरेन्जमेन्टको पोसिबिलिटी छ त? छैन. त्यो भएर अघि SN1 को लेख्दा मैले के भने, you have to incorporate rearrangement part also. तर यहाँ चाहिँ रिअरेन्जमेन्ट हुँदैन. त्यो भएर रिअरेन्जमेन्ट लेख्नु पर्दैन. अर्डर अफ रिएक्टिभिटी को जस्ट अघिको भन्दा के हुन्छ? अपोजिट हुन्छ. किन ल भन त? रिजन हु क्यान टेल मी? अघिको भन्दा अघि टर्सरीमा बढी किन हुन्थ्यो SN1?
ड्यू टु स्टेबलाइजेसन अफ टर्सरी कार्बोक्याटायन हुन्छ नि Carbocation. Yes, sir. अहिले के हुने भएर त अब अहिले चाहिँ के भयो हेर यहाँ यदि दुईटै कारण भन्न सक्छ यहाँ CH3 छ यो इन्स्टेड अफ H को ठाउँमा इफ यु किप हियर CH3 सपोज गर है Yes, sir. यहाँ CH3 थियो भने तीनवटा मोलेक्युलहरु ब्याक साइडमा तीनवटा मोलेक्युलहरु बल्की ग्रुप भइदिएपछि त्यतैबाट हिर्काउने चान्स के हुन्छ Come. यो कार्बन मोलेक्युललाई यहाँनिर बल्की ग्रुपहरुले छेक्यो भने पछाडीबाट हिर्काउने चान्स के हुन्छ घट्छ. हुन्छ. त्यो भएर यहाँ जति स्मलर मोलेक्युलहरु भयो ब्याक साइड अट्याकको चान्स त्यति बढी हुन्छ नि Yes, sir. हुन्छ. त्यो भएर टर्सरी भनेको बल्की ग्रुपहरु भएको बेला अल्काइल ग्रुपहरु भएको बेला त्यसको चान्स चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ देयरफोर मिथाइलमा ब्याक साइड अट्याक हुने चान्स बढी हुन्छ बढी हुन्छ. टर्सरीमा के हुन्छ लो हुन्छ. कम हुन्छ त्यसैलाई स्टेरिक हिन्ड्रेन्स भन्छ स्टेरिक हिन्ड्रेन्सको कारणबाट मिथाइलमा SN2 को रेट बढी हुन्छ टर्सरीमा कम हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्यो इज इट क्लियर Because of अनि दिज आर द डिफरेन्सेस फर SN1 एन्ड SN2 अनि स्टेरियोकेमिस्ट्री अब यहाँ सुन अघि मैले भने स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेको के रे आर यु फेमिलियर विथ द टर्म स्टेरियोकेमिस्ट्री Yes, sir. Arrangement of molecule in space. Stereochemistry simply means arrangement of atom or group along three-dimensional space. Three-dimensional space मा एटमहरुको अरेन्जमेन्टलाई स्टेरियोकेमिस्ट्री भन्छ जस्तो यही रियाक्सन हेर न यो रियाक्सनमा यो CH3 यो यसरी अरेन्ज भएको एउटा स्टेरियोकेमिस्ट्री हो यो अर्को अब यसको स्टेरियोकेमिस्ट्री र यसको स्टेरियोकेमिस्ट्री अथवा यसको रोटेसनको प्याटर्न त टोटली के हुन्छ फरक छ अघिको जता थियो त्यतै भयो भने एउटा हुने भयो जस्ट यसमा CH3 यसमा H हरु एक साइडमा छ यसमा H हरु के छ अर्को साइडमा मिरर अर्को साइडमा छ त्यसरी अरेन्जमेन्ट अफ एटम अर ग्रुप इन थ्री डाइमेन्सनल स्पेस इज सिम्पली कॉल्ड एज व्हाट स्टेरियोकेमिस्ट्री है स्टेरियोकेमिस्ट्री भन्छ त्यो भएर अब यो मेकानिजम त यति पढिसकेपछि क्लियर छ नि त तिमीहरुलाई SN1 को स्टेरियोकेमिस्ट्री कस्तो हुने भयो त सबै लिभिङ ग्रुप जता छ न्यूक्लियोफाइल पनि त्यतै जोडिन्छ कि रिभर्समा जोडिन्छ both side. त्यो भएर स्टेरियोकेमिस्ट्रीमा हामी के भन्नु पर्यो भने ड्यू टु प्लानर स्ट्रक्चर अफ कार्बोक्याटायन फर्मड इन SN1 मेकानिजम completely racemized or partially racemized product is obtained. बुझ्दैछ But in case of SN2 mechanism, the nucleophile will attack from backside of the leaving group. Therefore, Walden inversion product is obtained. That is the stereochemistry. सुनिया था मैले भनेको मेकानिजममा जे चीज एक्सप्लेन गराएको थियो त्यही चीजलाई सिस्टमेटिकली लेख्नु पर्यो है त्यो लेख्दाखेरि stereochemistry in SN1 reaction takes place with ionization step with formation of carbocation which has planar structure. So nucleophile can attack from both side of the both side giving inversion and retention configuration. अनि मैले यहाँ लेख्दै छु राइट एक्जाम्पल फर टर्सरी ब्युटाइल ब्रोमाइड एन्ड एक्वस बेस मैले अघि सुरुमा देखाएको थिएँ नि रियाक्सन त्यो रियाक्सन यहाँनिर तिमीहरूले आफूले नोट बनाउँदा इन्कर्पोरेट गर्नु आयनाइजेसन अफ अप्टिकली प्योर अल्काइल हैलाइड मोलिक्युल लीड्स टु द प्लानर कार्बोक्याटायन विथ एम्प्टी पी अर्बिटल तर अझै कन्फ्युजन छ भने कहाँ एम्प्टी पी अर्बिटल भन्ला यहाँनिर मैले देखाएको स्ट्रक्चरमा छ हेर है यहाँनिर यो एम्प्टी पी अर्बिटलको दुवै साइडबाट हिर्काउँछ भनेर देखाएको यही एक्जाम्पल लेखा भनेको है अनि त्यसपछि perpendicular to the plane therefore attack by nucleophile can take place at both sides of the carbocation equal is going to the symmetry of carbocation equal amount of RNS योमा चाहिँ क्लियर हुनु equal amount of RNS मैले किन लेखेको भने यो ब्युटाइल ब्रोमाइड के लेखा भनेर लेखा हो if you choose another substrate तिमीले छुट्टै सबस्ट्रेट चुज गर्यो भने के हुन्छ भने equal amount of R र equal amount of S नबन्न सक्छ for that we use the term partial racemization. But in actual practice, depending on the nature of the substrate, solvent and leaving group, there may be different preferred site for attack by nucleophile. Therefore, partially optical active product may be obtained. Partial racemization may take place. यहाँ reaction में लेख देखो शो inversion बने को ये reaction लेकर explain करने पड़ो
अनि SN2 reaction मा के हुने भयो त reaction completes in what single step. single step most of the SN2 reaction proceed with complete inversion ठिक छ inversion नै हुन्छ किनभने the leaving group that is the nucleophile will always attack from what Backside. 180 degree, that is backside attack of the leaving group, therefore inversion configuration is obtained, which is called as what Walden inversion. Walden inversion. Okay, explain करा सकते हैं लेखनी. The observation of inversion in sp2 reaction means that the nucleophile must be approaching the substrate from the side opposite to the leaving group being displaced. त्यही हो inversion भनेकै के हो leaving group को opposite side बाट nucleophile गर्छ त्यसमा के हुनुपर्छ attach हुनुपर्छ. Such an attack will flip the other three group from one side of the carbon to another side. ठिक उल्टामा जान्छ, therefore that is also called as Walden inversion. अघि देखाएको reaction चाहिँ you have right here. है यही रिएक्सन चाहिँ त्यहाँ लेख्देऊ भनेको मैले. अनि SN2 मा वाल्डेन इन्भर्जन हुन्छ भनेर यसको नोट चाहिँ मैले यहाँनिर दिएको यही वाल्डेन इन्भर्जन भएको रिएक्सन्सहरु लेख्दिएको छु. अब रोल अफ सल्भेन्टमा भन्नु होला तर यहाँसम्ममा सुन पहिला तिम्रो केसँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो भने यु शुड बी फ्यामिलियर विथ सर्टेन टर्म्स है. म यो त म फरवर्ड गर्दिन्छु. अब त्यसपछि तिम्रो केमा क्लियर हुनु पर्यो भने पहिलो काम अरु त धेरै त आकै रहन्छ. आज 16 जना मात्रै छ तिम्रो हो. हेलो हजुर सर 16 जना मात्रै रहेछ. ल यहाँ सुन है. अब पहिला मैले रोल अफ सल्भेन्ट नेक्स्ट टाइम भन्नु होला तर पहिला तिम्रो केसँग क्लियर हुनु पर्यो तिम्रो भने नि तिम्रो केसँग क्लियर हुनु पर्यो भने पहिला you should be familiar with what is nucleophilic substitution reaction. मलाई सम अप गर्न दियो है एकछिन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सँग फ्यामिलियर हुनु पर्यो. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भनेको the nucleophile will substitute the existing certain group from there. Okay हैन? And depending upon the mechanism nucleophilic substitution reaction कति टाइपको छ? दुई टाइपको छ. त्यो देखाउनु पर्यो. अनि SN1 र SN2 मा के फरक छ भनेर देखाउनु पर्यो. SN1 मा मल्टिपल स्टेपमा गएको छ, SN2 मा सिंगल स्टेपमा गएको छ. मल्टिपल स्टेपमा जाँदा आयनाइजेसन हुन्छ. आयनाइजेसन भएको चाहिँ रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा हो. त्यो भएर फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्स हुन्छ भन्यो भने काइनेटिक एभिडेन्स भयो. अनि SN1 मा जाँदा यसरी जान्छ र दुवै साइडबाट हिर्काउँछ. दुवै साइडबाट हिर्काउनु भन्दा अगाडि इफ देयर इज पोसिबिलिटी फर द फर्मेसन अफ मोर स्टेबल कार्बोक्याटायन विल बी प्रोड्युस गिभिङ रिअरेन्ज प्रोडक्ट भन्नेसम्म गयो भने that will be called as what mechanism. अनि रेसिमाइजेसन हुन्छ भन्नेसम्म लेख्यो भने that is called as what स्टेरियोकेमिस्ट्री. बुझ्दैछ? यस सर बुझ्दैछु. अनि अब मलाई एउटा काम तिमीहरुको भिडियो किन आइराखेको छैन? भिडियो अफ गरेको छैन. अब यहाँ सुन त मैले भनेको पहिला तिमीहरुले भिडियो कसरी खोल्न मिल्छ भने खोल्दै हो है. अब मैले स्लाइडहरु देखाउँदिन. अनि तिमीहरुले अब क्लियर कहाँनिर हुनु पर्यो भने यदि इफ यु आर गिवन सेकेन्डरी सबस्ट्रेट दियो भने बुझ्यो नि. सेकेन्डरी सबस्ट्रेट दियो र न्यूक्लियोफाइल को कन्सन्ट्रेसन लो बनाइदियो भने क्लियर हुनु है. इफ यु आर प्रोवाइडेड सेकेन्डरी सबस्ट्रेट and you are provided the low concentration of the nucleophile, always there might be the keep in mind there might be the possibility for rearrangement. Tertiary दिँदा झुकिनै पर्दैन तिम्रो किनभने tertiary मा always the reaction prefers what tertiary दियो भने always the reaction prefer SN1 पास कन्फ्युजन हुनै परेन. एउटा मेकानिजममा जान्छ त्यो भन्दा स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्छ भने बनाए भो. मिथाइल ग्रुप दियो अथवा प्राइमरी दियो भने सोच्नै परेन. अलवेज द रिएक्सन प्रिफर्स व्हाट SN2 पाथो. त्यो लो कन्सन्ट्रेसनमा रिएक्सनै प्रोसिड हुँदैन. हाई कन्सन्ट्रेसन दिनुपर्छ. हाई कन्सन्ट्रेसन दिँदा बित्तिकै न्यूक्लियोफाइलले ब्याक साइड अट्याक गर्छ, प्रोडक्ट बन्छ. तर सेकेन्डरी दिँदाखेरि कस्तो न्यूक्लियोफाइल दिएको छ भन्नेसँग क्लियर हुनुपर्छ. इफ यु आर प्रोवाइडेड द strong nucleophile, the reaction will proceed SN2 path. There is no possibility for the rearrangement. Always Walden inversion product will be obtained.
But if you are provided the low concentration of the nucleophile along with the secondary substrate, then the nucleophile will, the attacking by nucleophile to release the existing leaving group is not possible. Therefore, at first that will ionize and give certain carbocation, and that in that particular carbocation, the nucleophile will attack giving the product. Therefore, if secondary substrate is given and the reaction proceed through SN1 path, that is with low concentration of the nucleophile, always be sure or you check before proceeding for second step, you be clear whether the rearrangement, there is possibility for rearrangement or not. If there is possibility for rearrangement, first rearrange the carbocation, and then only you attack that rearranged carbocation with nucleophile giving the product, and which will be called as rearranged product. अनि rearrangement कहाँबाट हुन्छ? अलवेज मैले त्यो रिएक्सन स्लाइडहरुमा देखाउँदा देखाएँ 1-2 शिफ्ट अथवा एडजसेन्ट भनेर देखाएको छु। भनेको पहिलो स्टेपमा सबस्ट्रेट जहाँ छ त्यहीको लिभिङ ग्रुप जाने हो। त्यो लिभिङ ग्रुप गइसकेपछि बनेको कार्बनको एडजसेन्ट कार्बनबाट राइट साइडको पनि हुन सक्छ, लेफ्ट साइडको पनि हुन सक्छ। जताबाट एडजसेन्ट कार्बनबाट हाइड्राइड शिफ्ट अथवा मिथाइल शिफ्ट गरेर रिअरेन्जमेन्टको पोसिबिलिटी हुन्छ, त्यहीबाट गर्नुपर्छ। पोसिबिलिटी भनेको के भने अघिकै जस्तो बन्नको लागि होइन, त्यो भन्दा बढी के हुनको लागि? स्टेबल हुनको लागि। स्टेबल हुँदा हाइड्रोजन शिफ्ट गरायो भने हाइड्राइड शिफ्ट भन्नु, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट गरायो भने के भन्नु? मिथाइल शिफ्ट भन्नु। बुझिन्छ? यस सर। बुझ्या छैन? ल अब मैले के गर्छु भने यहाँ सुन है, यो स्लाइड चाहिँ तिमीहरुलाई अहिले पठाइदिन्छु, अहिले नै पठाइदिन्छु है। मैले अनिशको उसमै पठाइदिन्छु। अनि यसमा मैले रोल अफ सल्भेन्ट भन्ने पनि छ, त्यो अलिकति पहिला किन यो अगाडिकै बुझेन, मेकानिजम स्टेरियो केमिस्ट्री नै बुझेन भने फेरि त्यो रोल अफ सल्भेन्ट एक्सप्लेन गर्न र अर्को छ एउटा फेज ट्रान्सफर क्याटालिसिस भनेर, त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर तिमीहरुले एकपल्ट यो स्लाइडलाई आज र भोलि हेरेर बुझ्यो नि। अरु केही कन्फ्युजन हुँदा त बोर्डमै लेखेर फेरि प्र्याक्टिस गर्ने काम छँदैछ। अब किन टाइम फ्रेम त्यस्तै छ, अफिसियली पनि नोटिस गर्ला। ठिकै छ, म चाहिँ पढाइदिनला, चाहिँ के प्रब्लम भएन गरिदिन्छु। तर तिमीहरुलाई भएको प्रब्लम चाहिँ क्लासमै पनि फेस गर्नु पर्छ। टु सम एक्सटेन्ट रिएक्सन मेकानिजम र रिएक्सन बोर्डमै लेखेर यहाँबाट हिर्कायो भन्नु र बोर्डमा पढाउनुमा चाहिँ अभियसली गाह्रै हुन्छ है। तर तिमीहरुले एकपल्ट मैले दिएको स्लाइडहरु कपीमा सारेर पनि हेर, बुझ्यो नि? केही कन्फ्युजन हुँदा अर्को क्लासमा पहिला तिमीहरुलाई मैले 20 मिनेट कि तिमीहरुलाई टाइम दिन्छु, तिमीहरुले सोध्यो हैन भने म इन्डिभिजुअली यसै गरेर फोटो हेरेर सोध्छु फेरि। अनि त्यसपछि मात्रै सल्भेन्टको र अर्को फेज ट्रान्सफरको काम सिकाउँछु, बुझ्यो नि? तिमीहरु मैले दिएको स्लाइडहरु तिमीहरुले आज हेर। अनि सन्डे चाहिँ मैले अनिसँगै कोअपरेट गरेर कस्तो पनि तिमीहरुलाई दिउँसोको टाइम प्रिफर हुन्थ्यो होला, फेरि दिउँसो सबैतिर नेट चल्ने, अनि त्यसले अलिकति नेट स्लो हुँदो रहेछ के। मैले ट्राई गरेको सेकेन्ड इयरलाई ट्राई गर्दा अलिक स्लो भयो। त्यो भएर प्रिफर टाइम चाहिँ बिहान अथवा बेलुकाकै टाइम। तिमीहरुलाई साह्रै इन्कन्भिनियन्ट भयो बिहान टाइम, हामी त भ्याउँदै नभ्याउने सर भयो भने ठिकै छ, स्लो नै भयो भने म त्यो दिउँसोकै टाइममा गरौँला। नभए तिमीहरुलाई कन्भिनियन्ट हुने टाइम यही टाइममै हेरेर मैले त्यो स्लाइडहरु अरु टपिक्सहरु डिस्कसन गर्दै गरौँला सन्डे है त। हुन्छ, अरु केही छ? अनिश? हैन सर। अनिश तिम्रो मेल आइडी मेरोमा पठाइदियो भने मैले मेलमा पठाइदिन्छु, मेसेन्जरमा भन्दा मेलमा पठाउँदा सजिलो होला। स्लाइडहरु मेलमै पठाउन न सर, मेलमै। मेल मलाई चाहिँ एसएमएस गरिदेऊ, म चाहिँ मेलमा पठाइदिन्छु है बाबु। ल अनि अर्को सन्डे चाहिँ क्लास गरौँ ल। एकपल्ट हेर, केही कन्फ्युजन छ भने यसैलाई डिस्कस गरेर अर्को गराइदिउँला है त मैले। ल ल इन्जोय गर, ल सेफ बस। ओके, थ्यांक यू, बाइ। हस् सर, नमस्कार, धन्यवाद।